Students, at present we are studying good manners. It's a closed topic. This is the lecture of English compulsory, BA first year. So actually, in last lecture, what happened? The discussion was left incomplete. So we were on page number 22. So I have sent the PDF of BA first year English compulsory, and the title of the book or name of the book is Language Through Context. So I hope you have got that printed text in front of you. So while I teach, at that time you should keep that text along with you. So this is very very important. So at that time I will be reading and I will be telling you the paragraph number as well as the page number, and in this way you will be able to go through the text. So page number 22, and at present we are dealing with the paragraph which begins with the word now. Now here is one of the most surprising things in life. No man really understands himself. We discussed it. What a lot of argument and anger we should be saved if people would understand this. So we have certain limitations. So the most important limitation is that वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टँड अवरसेल्स. आपण स्वतःला समजून घेऊ शकत नाही, तर इतरांना कसं काय समजून घेऊ? त्यामुळं जर लोकांना ही एवढी म्हणजे अतिशय महत्वाची बाब जर समजली ना, की आपण 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 स्वतःला समजून घेऊ शकत नाही, तर खरं तर म्हणजे या माध्यमातून म्हणजे खूप मोठ्या प्रमाणातला वादविवाद जो होत असतो ना, तर तो वादविवाद म्हणजे खरं तर टळू शकेल. ओके, सो दिस इज एक्सपेक्टेड. सपोज फॉर एक्झाम्पल you saw a motor accident and were giving evidence about what happened. Evidence पुरावा, साक्ष या अर्थानं सुद्धा या ठिकाणी. So you witnessed a motor accident and at that time you are advised to give evidence about the mishap durghatna, about the accident, exactly what happened over there. So in this way you are going to give evidence about it. You would feel perfectly confident म्हणजे आत्मविश्वास असणारी व्यक्ती. You would feel perfectly confident, perhaps that the car which knocked the boy over was blue car. So in that accident a boy was injured and you are perfectly telling, you are confident about it, and you are telling about the color of that car which knocked the boy over, म्हणजे मुलाला चिरडून पुढे निघून गेली या अर्थानं, and the color of that car was blue. You are claiming it. Another person would be equally confident that it was a gray car. दुसरा माणूस म्हणायला लागला की नाही नाही ती निळ्या रंगाची कार नव्हती, तर ती म्हणजे ग्रे रंगाची, करड्या रंगाची वगैरे कार होती ती. A blue car. Another person would be equally confident that it was a grey car, and someone else that it was a black car. In this way there would be varied evidences about the, you can say, same car. तर पहा म्हणजे एकच कार आहे, तर एक कार म्हणजे नेमक्या म्हणजे कोणत्या कलरची होती. सो लॉट ऑफ कन्फ्युजन हॅज बीन क्रिएटेड because different people are telling different evidences about color of that car. In this way, so reality gets altered म्हणजे काय, एकंदरीत बदलणे. म्हणजे सत्य जे असतं ते सत्य मोठ्या प्रमाणात म्हणजे काय बदलून म्हणजे सांगण्याचा म्हणजे काय बऱ्याचदा प्रघात आहे. प्रघात इन द सेन्स म्हणजे काय मानवी मर्यादा आहे ती ऍक्च्युअली. तर वी शुड बी एबल टू नो दॅट. एक्सपेरिमेंट प्रयोग. So the above details remind me of an example. So you may be knowing that story. It is the story of 4 to 5 blind people. So they were asked to define the qualities of an elephant.
Okay, and in this way, they were left near that elephant, and they were allowed to even touch each and every part of that elephant's body. खरं तर हत्तीच्या जवळ नेऊन सोडलं, आणि हत्तीच्या जवळ नेऊन सोडल्यानंतर त्यांना म्हणजे तुम्ही हत्तीला स्पर्श वगैरे करून म्हणजे हात पाय या ठिकाणी म्हणजे तुम्ही हत्तीचं वर्णन करू शकता. सो दोज पीपल started explaining how that elephant looks like. ओके, एक जण म्हणाला की हा जो हत्ती आहे ना, हा हत्ती कशासारखा आहे माहिती आहे? हा हा हत्ती म्हणजे सुपासारखा, त्याची सुपासारखे कान असतात ना. ओके, दुसरा म्हणाला की हा हत्ती म्हणजे काय, पखालीसारखा, पूर्वीच्या काळी काळी पखाली असायच्या पहा, पाणी पाणी वगैरे हे करण्यासाठी, भरून ठेवण्यासाठी वगैरे. ओके, विहिरीतून पाणी वगैरे काढण्यासाठी सुद्धा पखाल. ओके, दुसरा एक जण म्हणाला की जसं ह्याचा म्हणजे केळीचा खांब असतो ना, म्हणजे केळीचं झाड, केळीचा बुंधा, तशा प्रकारचा हत्ती आहे. ओके, सो हत्ती म्हणजे काय, असा आहे का, पण असाही नाही, पण तो तसा नाही का, तसा आहे, अशा प्रकारचं उत्तर आहे. सो इन दिस वे there may be variation in the opinion of the people about a single thing. In this way, so it is a matter of common sense to claim up to certain extent. म्हणजे 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 कुठपर्यंत आपण ताणावं आणि कुठपर्यंत आपण एखादी गोष्ट आपल्याला माहिती आहे म्हणून याचा दावा वगैरे करावा, म्हणजे ही अतिशय महत्वाची बाब आहे. पुढचा पॅराग्राफ. Experiments are sometimes made by expert to find out how many errors people to make in their statements. Error, चूक. ओके, स्टेटमेंट, विधान या अर्थानं. तर अशा प्रकारचा प्रयोग केला गेला की माणसं बोलताना म्हणजे किती प्रकारच्या चुका करतात, कशा कशा प्रकारच्या चुका करतात. तर दीज एक्सपेरिमेंट्स वर अंडरटेकन बाय एक्सपर्ट पीपल. तर ह्या ज्या एक्सपेरिमेंट्स आहेत ना, तर म्हणजे काही तज्ज्ञ म्हणजे लोक आहेत, त्या तज्ज्ञ लोकांनी अशा प्रकारचे प्रयोग म्हणजे केले होते. अशा प्रकारचे प्रयोग म्हणजे तज्ज्ञ मंडळी नेहमी करत असतात. So what was the experiment? Try to understand. Here is one experiment. Here is one experiment. So I was talking about certain experiments. So some people undertook those experiments. They were expert people. So what kind of experiments were those? Here the things are given. Here is one experiment which was tried. Some students at university were shown on a screen a picture of a bullfight. Okay. In Western countries, bullfight is being organized so for the entertainment of the people. आपल्या इथे सुद्धा म्हणजे बैलांच्या टकरी किंवा शर्यती म्हणतो ना आपण. ओके, तर अशा पद्धतीनं म्हणजे अशी बैलांच्या टकरीची शर्यत त्या ठिकाणी होती. सो that experiment was about it. So it was a bullfight. They were then asked to write a short account of what they had seen. So those university students were the target group, and those students were asked about to write some brief details about what exactly they saw in that bullfight. म्हणजे ती जी शर्यत होती बैलांच्या म्हणजे झुंजीची म्हणा, तर ती बैलांची जी झुंज आहे त्या झुंजीबद्दल नेमकं तुम्ही काय पाहिलं याबद्दल म्हणजे अगदी थोडक्यामध्ये त्या मुलांना लिहायला सांगण्यात आलं. विद्यापीठातली ती मुलं होती शिक्षण घेणारी. ओके, when this was finished, they were told to put a number on every statement made. तर 1, 2, 3, 4, 5 अशा पद्धतीची म्हणजे काय करा, तुम्ही जे स्टेटमेंट वगैरे लिहिताय तुमच्या वहीमध्ये तर त्याला क्रमांक द्या. यू नंबर दॅम. सो it was told to those students to write or to give a number to the statements.
So what kind of statements came forward? If they thought so, त्यांना तसं ते नेमकं का वाटलं? ओके. इफ दे वर फेअरली शुअर अबाउट इट, त्यांना बऱ्यापैकी खात्री होती ते ज्याबद्दल बोलतायत त्याबद्दल. इफ दे वर फेअरली शुअर अबाउट इट, आणि पुढचं पहा, इफ दे वर क्वाईट शुअर, बऱ्यापैकी, म्हणजे दुसरा मुद्दा होता की त्यांना बऱ्यापैकी खात्री होती का. तिसरा मुद्दा आहे म्हणजे ते जे स्टेटमेंट करतायत त्यांना खूप खात्री आहे का. आणि चौथा आहे, इफ दे वर प्रिपेअर्ड टू स्वेअर टू द स्टेटमेंट ऑन ओथ, शपथ घेऊन सांगू शकाल का की तुम्ही काय काय पाहिलं. ओके, लक्षात घ्या. म्हणजे पहिला मुद्दा असा आहे की त्यांना ते का वाटलं. दुसरा मुद्दा असा होता की त्यांना त्याबद्दल बऱ्यापैकी खात्री होती का. तिसरा मुद्दा असा आहे की त्यांना खूप खात्री होती का. चौथा मुद्दा असा होता, खात्री असल्यामुळं म्हणजे ते म्हणजे मग तो मुद्दा म्हणजे खात्रीचा आहे किंवा तुम्हाला त्याबद्दल खात्री वाटते, याबद्दल शपथ घेण्याची तयारी तुम्ही ठेवली आहे का. सो दिस इज लाईक दिस ओथ. ओके, शपथ या अर्थानं. स्वेअर म्हणजे सुद्धा शपथ घेणे. टू स्वेअर टू द स्टेटमेंट ऑन ओथ, एव्हरी स्टुडंट हॅड ॲटलिस्ट 10% एरर्स इन द स्टेटमेंट्स. तर ते जे म्हणजे काय स्टेटमेंट्स विद्यार्थ्यांना लिहिली होती ना सगळ्या विद्यार्थ्यांनी मिळून, तर म्हणजे प्रत्येक विद्यार्थ्यानं किमान किती चुका केल्या होत्या पहा, म्हणजे किमान 10% चुका केल्या होत्या. ओके, फॉर एक्झाम्पल आता पहा, त्या मुलांनी 20 म्हणजे स्टेटमेंट्स लिहिले असतील तर त्या स्टेटमेंटपैकी 2 स्टेटमेंट म्हणजे काय चुकीची होती किंवा त्यामध्ये म्हणजे चुका होत्या या अर्थानं. एव्हरी स्टुडंट हॅड ॲटलिस्ट 10% एरर्स. पर्सेंट असं लिहितात बरं शब्दात, तुम्ही पहा पर्सेंट. ओके, शब्दामध्ये असं लिहायचं असतं पर्सेंट. Every student had at least 10% errors in the statements he was prepared to swear. हे पहा, आता लक्षात घ्या, महत्त्वाची बाब अशी आहे की शपथेवर जे सांगणं म्हणजे विद्यार्थ्यांनी अपेक्षित होतं, तर त्या म्हणजे काय शपथेवर सांगणं जे अपेक्षित होतं ना, त्यामध्ये विद्यार्थ्यांनी म्हणजे किमान 10% चुका केल्या होत्या. सो दिस इज समथिंग. शेवटची ओळ चालू आहे या पेजवरची, डाव्या बाजूच्या. He was prepared to swear to on oath. इथं होता पण आता. And considerably more than 10% in all the other groups. तर बाकी ग्रुपमधल्या मुलांनी सुद्धा म्हणजे काय जवळपास म्हणजे 10% म्हणजे अशा प्रकारच्या चुका केल्या होत्या, जे स्टेटमेंट्स म्हणजे शपथ घेऊन सांगणं म्हणजे गरजेचं होतं त्यामध्ये चुका केल्या होत्या. ओके, तर याचा आणि गुड मॅनर्सचा कसा संबंध आहे मला पुढे लक्षात येईल. नाव हाऊ डज दिस हॅपन, हे असं का घडावं किंवा हे का घडलं असेल, एनी आयडिया अबाउट इट. हिअर फॉर एक्झाम्पल वॉज द मिस्टेक. प्रत्येकाने एक म्हणजे चूक केली होती, जवळपास बऱ्याचशा मुलांनी चूक केली होती. काय काय चूक केली होती पहा. A student saw the bull having its tongue out. A student wrote that the tongue of that bull was out of its mouth. तर त्या म्हणजे बैलाची जीभ त्याच्या म्हणजे तोंडाच्या बाहेर आलेली एका विद्यार्थ्यानं पाहिलं आणि ते लिहिलं होतं तसं. He was quite sure about it. त्याला बऱ्यापैकी म्हणजे काय खात्री होती त्याबद्दल. At तरी सुद्धा when he was shown the picture again, तर त्याला म्हणजे खूप प्रचंड म्हणजे मोठ्या प्रमाणात खात्री होती. आणि असं असतानाही त्याला नंतर काय केलं, म्हणजे ते चित्र म्हणजे मुलांना चित्र दाखवलं होतं ना, नेमकं कशाचं चित्र असेल हे, तर ते चित्र त्या विद्यार्थ्याला परत एकदा दाखवल्यानंतर पुढे काय झालं पहा. At when he was shown the picture again, he saw that the bull's mouth was closed. त्याचं तोंड तर बंद होतं त्या म्हणजे बैलाचं. मग शक्यतो म्हणजे आपण म्हणजे जीभ म्हणजे तोंडाच्या बाहेर म्हणजे तोंड ओपन असतानाच काढू शकतो का, म्हणजे काढू शकतो का नाकातून जे निघते कापणे नाही निघत. ओके, तर तोंड तर बंद होतं, त्याचं जीभ कसं काय निघाली पुढे पहा. बुल्स माउथ वॉज क्लोज बट दॅट बिकॉज इट्स हेड वॉज टर्न टू द साइड. त्यानं त्या बैलानं म्हणजे त्याचं डोकं असं म्हणजे असं मान अशा एका बाजूला वळवली होती त्यानं त्या बैलाने. Because its head was turned to the side, the ear looked like
लुक्स लाईक द टंग. तर काय झालं म्हणजे त्याचा जो कान होता तो कान त्या विद्यार्थ्याला म्हणजे जिभेसारखा वाटला. ओके, ऍक्च्युली तो कान होता. म्हणजे याचा अर्थ असा आहे की ऍक्च्युली एखादी बाब वेगळीच असते, पण आपण त्या बाबतीत म्हणजे वेगळाच अंदाज व्यक्त करत असतो. ओके, हे असं होतं पहा माणसाकडून, अशा प्रकारच्या चुका होतात. सो व्हेनेवर यू आर आर्ग्युइंग, इथं गुड मॅनर्सचा संबंध आता पहा. सो व्हेनेवर यू आर आर्ग्युइंग विथ समवन अबाउट अ पॉइंट, एका मुद्द्याबद्दल जेव्हा आपला वादविवाद म्हणजे झडत असतो समोरच्या व्यक्तीसोबत, त्यावेळी काय झालं पाहिजे? रिमेंबर दॅट देर इज क्वाईट अ गुड चान्स दॅट यू आर रॉंग. ओके, निश्चितपणे म्हणजे बऱ्याचदा असंही होऊ शकतं की तुम्ही जे म्हणताय ते काय काय असू शकेल, चुकीचं असू शकेल. हे थोडंसं आपण लक्षात घेतलं पाहिजे, लक्षात ठेवलं पाहिजे. तर तुम्ही जे म्हणताय म्हणजे त्यामध्ये कदाचित म्हणजे चूक असू शकेल, हे आपण म्हणजे काय केलं पाहिजे, मान्य केलं पाहिजे. म्हणजे आपण म्हणतो ना, म्हणजे काय माणूस हा चुकीचा पुतळा. येस, इट इज क्वाईट शुअर, इट इज क्वाईट ट्रू. ओके, तर याचा अर्थ असा आहे की माणसं म्हणजे चुका करू शकतात. म्हणजे थोडक्यात म्हणजे माणसाला म्हणजे काय काही मर्यादा असतात आणि या म्हणजे मर्यादेच्या म्हणजे बंधनामध्येच खरं तर माणूस म्हणजे काय आपला व्यवहार वगैरे करत असतो. त्यामुळे माणसानं मान्य केलं पाहिजे की देर आर सर्टन लिमिटेशन्स ऑफ ह्युमन बिईंग्स. माझ्यासुद्धा काही मर्यादा आहेत. प्रत्येकाने या मर्यादा म्हणजे खरं तर लक्षात ठेवूनच म्हणजे सगळी कृती केली पाहिजे. इट्स क्वाईट अ गुड चान्स दॅट यू आर रॉंग हावेवर कॉन्फिडंट यू फील अबाउट इट. म्हणजे कितीही तुम्हाला कॉन्फिडन्स असू द्या त्या बाबतीमध्ये, पण कदाचित म्हणजे काय तुमचं चुकू शकतं, हे तुम्ही पक्क म्हणजे डोक्यामध्ये ठेवलं पाहिजे. ओके, त्यामुळं जर असेल की आपली चूक होऊ शकते, हे जर प्रत्येक व्यक्तीनं म्हणजे काय याबद्दल मनाशी म्हणजे खुंगाड बांधून जर ठेवलं तर ओके, म्हणजे आपण म्हणजे जास्ती चुका करणार नाही आता कदाचित या अर्थानं. म्हणजे आपण निदान तशा पद्धतीचा म्हणजे क्लेम तरी करणार नाही. ओके, पुढे पहा, पुढचा पॅराग्राफ, लास्ट पॅराग्राफ. गुड मॅनर्स कम फ्रॉम हॅव्हिंग सिम्पथी. ओके, सिम्पथी एक जे काही शब्द आहेत. सिम्पथी म्हणजे सहानुभूती. ओके, सिम्पथी तुम्हाला इथे लिहून दाखवतो काही शब्द आहेत. तर सिम्पथी हा शब्द इथं समोर लिहिलेला आहे. ओके, पुढचा शब्द मी लिहितोय पहा. एम्फती. एम्फती आणखी एक शब्द आहे अपॅथी. APATHY. ओके, so these are the two words. सॉरी. ओके, एम्फती झालं, अपॅथी APATHY. पुढचा शब्द असा आहे पुढचा शब्द कसा आहे पहा, अँटिपॅथी. फरक सांगतो. सिम्पथी म्हणजे सहानुभूती. एखादा माणूस ऍक्सिडेंट वगैरे होऊन पडलेला, अरे रे वाईट झालं, दिस इज सिम्पथी. याच्या पुढचा शब्द सांगितला होता एम्फती. एम्फती म्हणजे काय, फक्त सहानुभूती कोरडी दाखवणं वेगळी बाब, आणि एम्फती म्हणजे तिथं जाणं आणि त्या पडलेल्या माणसाला म्हणजे काय उचलून म्हणजे काय खरं तर दवाखान्यात नेण्यासाठी ॲम्ब्युलन्सला वगैरे फोन करणं, म्हणजे दिस इज कॉल्ड ॲज एम्फती. ओके, पुढचा शब्द सांगितला होता अपॅथी. अपॅथी म्हणजे त्या घटनेविषयी आपल्याला काही देणं घेणं नाही. माणूस पडलाय ना, पडू द्या, आपला काय संबंध, चला पुढे निघून जाऊ. दिस इज अपॅथी. म्हणजे सिम्पथी सुद्धा पॉझिटिव्ह आहे, एम्फती तर प्रचंड पॉझिटिव्ह हा शब्द आहे. अपॅथी म्हणजे काय, पॉझिटिव्ह फिलिंग नाही त्या म्हणजे घटनेविषयी आणि निगेटिव्ह नाही, दिस इज अपॅथी. आणि सर्वात शेवटचा शब्द स्क्रीनवर तुम्हाला दिसतो अँटिपथी. अँटिपथी म्हणजे काय, निगेटिव्ह हा भावना आहे त्या समोरच्या व्यक्तीविषयी. बरं झालं म्हणजे गाडी नीट चालवत नव्हता ना, बरं झालं अद्दल घडली, दिस इज अँटिपथी. ओके, तर किती प्रकारच्या थी आहेत, सिम्पथी, एम्फती, अपॅथी तिसरा शब्द आहे, आणि चौथा आहे अँटिपथी. ओके, तर अँटिपथी म्हणजे बऱ्यापैकी विरोधाची भावना असते.
तर खरं तर म्हणजे माणसाला नुसती सिम्पथी असून चालत नाही. बऱ्याचदा म्हणजे माणसाला म्हणजे एम्पथी असणं गरजेचं आहे. लोकांच्या मदतीला आपण धावून गेलो पाहिजे. ओके. तर दिस इज म्हणजे पहिला होता सिम्पथी म्हणजे सहानुभूती. दुसरा होता सह-अनुभूती म्हणजे जर त्याच्यासारखी वेळ माझ्यावर आली असती तर काय झालं असतं? म्हणून त्याला मदत करायला धावतो एम्पॅथीमध्ये. आणि अपॅथीमध्ये म्हणजे काय आपल्याला देणं-घेणं नसतं. निगेटिव्ह नाही, पॉझिटिव्ह नाही. कानाडोळा करून जातो आपण त्या घटनेकडे, बाबीकडे. आणि अँटिपॅथी म्हणजे काय? आपण त्या म्हणजे व्यक्तीच्या म्हणजे विरोधात म्हणजे काय कटू भावना म्हणजे काय व्यक्त करायला लागतो. ओके. सो दिस इज समथिंग लाइक दिस. तर गुड मॅनर्स म्हटलं की आपणाला म्हणजे लोकांविषयी सहानुभूती असणं गरजेचं असते. Good manners come from having sympathy with others and from understanding our own limitations. दुसऱ्याविषयी सहानुभूती दाखवणं आणि आपल्या म्हणजे मर्यादा ओळखून राहणं खरं तर हा म्हणजे काय गुड मॅनर्सचा भाग आहे. ओके. चांगली वागण्याची रीत जी असते, ज्या लोकांकडे असते ते लोक म्हणजे काय इतरांप्रती आपल्या मनामध्ये सहानुभूती, दया बाळगतात आणि स्वतःच्या म्हणजे मर्यादाविषयी सुद्धा या लोकांना म्हणजे काय चांगली माहिती असते. स्वतःच्या मर्यादा ते ओळखून असतात या अर्थानं. द ट्रूथ इज टू बिग फॉर एनीवन ऑफ अस टू अंडरस्टँड. खरं तर सत्य ही अतिशय विस्तारानं मोठी बाब आहे, खूप मोठी बाब आहे. विशाल अशा प्रकारचा आवाक आहे सत्याचा. त्यामुळे कदाचित त्या म्हणजे प्रचंड अशा विशाल अशा सत्याला समजून घेणं म्हणजे हे खरं तर आपल्या मर्यादेच्या पलीकडचं असू शकेल. The truth as we see it is only our truth and part of a larger truth. जे सत्य आपण पाहू शकतो ते म्हणजे फक्त आपलं सत्य, आपल्यासाठी सत्य आहे. त्या मुलासाठी सत्य होतं ना, जीभ बाहेर आली त्या बैलाची. पण तेव्हा म्हणजे जोपर्यंत त्याला म्हणजे खरं सत्य माहिती नाही झालं तोपर्यंत त्याचं ते सत्यच त्याला आहे वाटत होतं. जोपर्यंत खरं सत्य आपल्याला माहिती पडत नाही तोपर्यंत आपल्याला असं वाटतं की मी जे बोलतो ना ते खरं सत्य आहे. The truth as we see it is only our truth and part of a larger truth. We should always realize that we are humble. ओके. खरं तर आपण म्हणजे ही बाब समजून घेतली पाहिजे, रिअलाइज करून घेतली पाहिजे. या गोष्टीची आपल्याला अनुभूती आली पाहिजे. रिअलायझेशन म्हणजे तर म्हणजे कोणती म्हणजे बाब आपल्याविषयी आहे. वी आर हंबल. हंबल म्हणजे नम्र. मोठी माणसं नम्र असतात बरं. एकदा अब्दुल कलामांना अमेरिकेच्या एका एअरपोर्टवर म्हणजे अब्दुल कलामांची म्हणजे राष्ट्रपती म्हणून काल म्हणजे तो काळ संपला होता. कालखंड तो निघून गेला होता. टेन्युअर संपलं होतं आणि प्रोटोकॉल अशा प्रकारचा असतो, आजी माजी राष्ट्रपतींच्या अंगाला हात लावून म्हणजे बाहेरच्या देशामध्ये वर गेल्यानंतर एअरपोर्टवर चेक करायचा प्रोटोकॉल नसतो. तर एका एअरपोर्टवर अमेरिकेमध्ये झालं काय म्हणजे चुकून म्हणजे अमेरिका असं नेहमी करत असते. तर चुकून त्याने अब्दुल कलामांची म्हणजे झाडाझडती वगैरे घेतली अंगाला वगैरे हात लावून आणि त्यानंतर म्हणजे त्या गोष्टीची वाच्यता म्हणजे कुठेच नाही केली अब्दुल कलामांनी की मी असं केलं, मी तसं केलं. ओके. बऱ्याचदा म्हणजे शाहरुख खान अशा पद्धतीने एअरपोर्टवर झाडाझडतीचा बळी ठरलेला आहे कारण त्याचं तसं वागणं ओके वेगळ्या प्रकारचं. पण अब्दुल कलामांनी त्यावर म्हणजे बिलकुलच म्हणजे काय चकार शब्द सुद्धा नाही काढला. त्याचवेळी एक पत्रकार म्हणजे भारतीय पत्रकार त्या एअरपोर्टवर होता आणि त्या पत्रकारानं खरं तर एका न्यूजपेपरला दिली. त्यानंतर म्हणजे बऱ्याचशा प्रमाणामध्ये या बातमीचा म्हणजे काय बातमीचा प्रसार वगैरे झाला आणि त्यानंतर म्हणजे अमेरिका हॅड टू बेग पार्डन. ओके. तर अमेरिकेने त्यानंतर म्हणजे काय माफीनामा जाहीर केला. तर जी हंबल माणसं असतात ना, जी नम्र माणसं असतात त्यांच्या अंगामध्ये म्हणजे मोठ्या प्रमाणामध्ये सद्गुण असतात की ते नम्रपणे म्हणजे नेहमी वागायला लागतात. वी आर हंबल अनइम्पॉर्टंट लिटल पीपल. आपण म्हणजे काय खूप महत्त्वाची म्हणजे महत्त्वाची व्यक्ती नाहीतच. नाहीतर आपल्याकडे ग्रामपंचायतीच्या इलेक्शनमध्ये सुद्धा जो निवडून येऊ शकत नाही अशा पद्धतीचा माणूस स्वतःच्या गाडीवर व्ही-आय-पी वगैरे लावून फिरत असताना पाहायला मिळतो दुर्दैवानं. ओके. तर कुणीच व्ही-आय-पी नसतं तसं. तर आपण स्वतःला व्ही-आय-पी न म्हणून घेता आपण अतिशय साधी एक म्हणजे व्यक्ती आहोत हे खरं तर आपण प्रत्येकानं स्वतःला समजून घेणं गरजेचं आहे. अनइम्पॉर्टंट लिटल पीपल ऑन दिस अर्थ अँड ट्राय टू हेल्प द वर्ल्ड ॲज मच ॲज वी कॅन. तर या जगाला जेवढं शक्य आहे आपापल्या परीनं तर आपण मदत केली पाहिजे. या ठिकाणी या म्हणजे जगामध्ये आपला जन्म झालेला आहे. तर माझं नेहमी म्हणणं असं असतं की आपला जन्म आपलं आणि इतरांचं जगणं सुसह्य करण्यासाठी म्हणजे झालेला जन्म आहे आपला. ठीक आहे. सुसह्य नाही करता आलं तरी इतरांचं जीवन निश्चितपणे आपण ते असह्य तरी करू नये. म्हणजे अशी अपेक्षा आहे. ओके.
तर आपण अतिशय नम्र आहोत. आपण बिलकुल म्हणजे काय महत्वाची व्यक्ती नाही आहोत, साधी व्यक्ती आहोत. अनइम्पॉर्टंट लिटल पीपल ऑन दिस अर्थ अँड ट्राय टू हेल्प द वर्ल्ड ॲज मच ॲज वी कॅन. खरं तर प्रत्येकाने हे जर लक्षात ठेवलं की जग जेवढं आपल्या परीनं सुंदर आपल्याला बनवता येईल यासाठी मी प्रयत्नशील राहणार आहे, हे प्रत्येकानं ठरवावं. जर असं जर प्रत्येकानं ठरवलं तर व्यक्ती शक्यतो चुकीचं काम करणार नाही. जगासाठी, स्वतःसाठी, समाजासाठी, सगळ्यांसाठीच. ओके. खरं तर तो चांगलंच काम करत जाणार. त्याचं अस्तित्व जगामधलं खरं तर म्हणजे या जगासाठी वरदान ठरू शकेल जर असा विचार करणारा माणूस जर असेल तर. ॲज मच ॲज वी कॅन इन अवर शॉर्ट टाईम हिअर. कारण आपल्याला काय 1000 वर्षाचा कालखंड नाही मिळाला जीवन म्हणून. 60, 70, 80 वर्ष जेवढे वर्ष आपण जगतोय एवढ्या मर्यादित कालखंडामध्ये जेवढं चांगलं आपल्याला काही जगासाठी सगळ्यासाठी करता येतं तेवढं आपण केलं पाहिजे. आय एक्सपेक्ट टू पास थ्रू दिस वर्ल्ड बट वन्स. तर या जगातून म्हणजे मला निघून जायचं आहे, तर फक्त एकदाच म्हणजे आपल्याला जीवन जगण्यासाठी संधी मिळणार आहे. पुन्हा पुन्हा म्हणजे आपल्याला बऱ्याचदा म्हणजे मिळत नाही अशी संधी, पुन्हा पुन्हा जीवन जगण्यासाठी मिळतच नसते ती. आय एक्सपेक्ट अपेक्षा करणे. आय एक्सपेक्ट टू पास थ्रू दिस वर्ल्ड बट वन्स एनी गुड देअरफॉर दॅट आय कॅन डू ऑर एनी काइंडनेस दया that I can show to any fellow creature, let me do it now. तर इतर आपल्यासोबत जे जगणारे, आपल्यासोबतचे जे काही प्राणी आहेत त्यांच्यासाठी जे काही चांगलं करायचंय ते मला आत्ताच करायचंय. कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, कबीरांनी सांगितलेलं आहे. ओके. तर चांगली कृती आहे जगासाठी करायची, ती कृती म्हणजे काय पोस्टपोन करू नये, ती बाब म्हणजे उद्यावर वगैरे ढकलू नये. खरं तर आत्ता केलं पाहिजे. जे काही चांगलं जगासाठी, इतर लोकांसाठी, इतर प्राण्यांसाठी काही करायचं आहे आत्ताच केलं पाहिजे मी ते काम चांगलं. लेट मी नॉट डेफर ऑर निग्लेक्टेड. डेफर लांबणीवर टाकणे, एखादी बाब पोस्टपोन करणे. तर चांगलं काम जे करायचंय ते काम म्हणजे मी लांबणीवर नाही टाकलं पाहिजे. मी आज न करता उद्या करेन असं नाही म्हटलं पाहिजे. लेट मी नॉट डेफर इट ऑर निग्लेक्ट इट. तर कानाडोळा पण करू नये त्या बाबीकडे. ती बाब चांगली आहे म्हणजे करण्यासाठी कानाडोळा सुद्धा करता कामा नये आपण. फॉर आय शॅल नॉट पास दिस वे अगेन. तर हा माणसाचा जो जन्म आहे ना, तो जन्म म्हणजे पुन्हा पुन्हा मिळत नाही. खरं तर एकच जन्म आपल्याला मिळणार आहे. 50, 60, 70 जेवढे वर्ष आपल्याला जगायचं आहे, एवढ्या या छोट्याशा स्पॅनमध्ये आपणाला सगळ्या जगासाठी, सगळ्या म्हणजे प्राण्यांसाठी, स्वतःसाठी, समाजासाठी, देशासाठी, जगासाठी काहीतरी चांगलं करायचं आहे. कारण या रस्त्यानं परत एकदा चालत यायची संधी आपल्याला मिळणार नाही. त्यामुळे या रस्त्यानं जाता जाता जेवढं काही म्हणजे काय चांगलं करणं शक्य आहे तेवढं चांगलं मी करणार आहे, हे प्रत्येकानं लक्षात ठेवूनच आपली कृती, आपलं बोलणं सगळं म्हणजे काय कसं करायचं ठरवलं पाहिजे. तरच त्या व्यक्तीकडे चांगले मॅनर्स आहेत असं जग म्हणेल, समाज म्हणेल. खूप महत्त्वाचं आहे. त्यामुळं माणसाच्या जीवनाचं म्हणजे मूल्य खूप मोठं आहे. त्यामुळे या छोट्याशा जीवनामध्ये म्हणजे जेवढं काही चांगलं आणि सर्वोत्तम करणं शक्य आहे ते आपण केलं पाहिजे. इतरांसाठी चांगलं करायचं म्हटल्यानंतर त्याचा म्हणजे चांगुलपणा म्हणजे निश्चितपणे आपल्याला मिळत असतो, हे आपण लक्षात ठेवलं पाहिजे. चांगलं करा, आपलं सुद्धा चांगलं होईल. आणि मी एक नेहमी म्हणत असतो की जे आपण इतरांना देतो ते आपल्याला परत वापस मिळत असतं. बरं, इतरांना प्रेम द्या म्हणजे इतर लोक आपल्यावर प्रेमाची म्हणजे खरं तर बरसात करायला लागतील. इतर लोकांचा तिरस्कार करा, ते लोक आपल्यापेक्षा जास्ती म्हणजे काय तिरस्कार म्हणजे आपल्याला परत करून देतील. एखाद्याला शिवी दिली तर तो दुप्पट म्हणजे काय आपल्याला वाईट म्हणजे शिव्या देईल निश्चितपणे. त्यामुळे जगाला प्रेम द्या, जगाला चांगुलपण द्या, जगाला सर्वोत्तम काहीतरी द्या. निश्चितपणे ते सर्वोत्तम देता देता बरंचसं म्हणजे काय तुमच्या पदरामध्ये पडल्याशिवाय राहणार नाही. दॅट इज इम्पॉर्टंट. त्यामुळं चांगले मॅनर्स त्या व्यक्तीकडे आहेत जी व्यक्ती म्हणजे जगाच्या कल्याणासाठी झटते. म्हणजे एक तुकाराम महाराजांचा अभंग आहे, जगाच्या कल्याणा कसा अभंग आहे, जगाच्या कल्याणा संतांच्या विभूती, देह कष्टविती परोपकारे. आता चांगले माणसं, संत माणसं म्हणजे जगाच्या कल्याणासाठी नेहमी झटतात. आपणाला काही संत वगैरे नाही व्हायचं, आपणाला काही महात्मा वगैरे नाही म्हणायचं, पण निश्चितपणे आपणाला एक चांगला माणूस म्हणून जीवन जगता आलं पाहिजे. इतरांना सुद्धा म्हणजे काय ते चांगलं जीवन आपण जगू दिलं पाहिजे. तर आणि तरच या मानवी जीवनाचं काहीतरी सार्थक होईल. नाहीतरी हा मानवी जन्म म्हणजे काय खरं तर खैला काळ आणि भुगीला भार होता कामा नये. एवढं म्हणजे सांगून मी या ठिकाणी थांबतो.
and the topic called good manners is over. So thank you very much. The next lecture will be about the next topic. Till then, goodbye. Thank you.